ஓ சைடு போய்ட்டுண்ணா. ஆமாம் நீங்கள் May I also take the opportunity to request Director of Academics and Pro-Chancellor Syllabus, Dr. Deepak Nagaswamy, to join our Chancellor Sir as we welcome our guest of honor, Honorable Thiru K. Selva Thirundagai Sir, President of Tamil Nadu Congress Committee, Member of Legislative Assembly, Sri Perumbudur Constituency. Please keep your claps going. Thank you, everyone. In the words of Rachel Wolshin, a mother's love for her child is nothing else in the world. It is something which knows no laws, no pity. It does all the things and crushes down remorselessly all that stands in its path. Sprout is founded upon this profound understanding of maternal bond. With the state-of-art facilities and a team of compassionate professionals, Sprout aims to provide a holistic care that nurtures not just fertility but also the emotional well-being of our patients. I now request Dr. Jayashree from the Department of OBG to give us further information regarding Sprout. Respected dignitaries on the dais, off the dais, my dear colleagues and students, it's indeed a red-letter day in the history of Obstetrics and Gynecology Department at Savita Medical College to be inscribed in golden letters, and it's really a dream come true for us. And we thank profusely our benevolent Chancellor for this, and also our vibrant director who has taken personal interest in this, and he has designed this architecture with the architecture of female genital organ. Everything is going inside from the ovary tube and the uterus. It is biomimicry. It has been a great thing, and we assure you, sir, we will work with the same enthusiasm. Hopefully, we will match your enthusiasm and bring this mission a great success. This hospital, being a NABH accredited one and also recognized by the Tamil Nadu government for Muthulakshmi Reddy scheme, we are offering great services to the mother and the child, and it is really an honor for us to have the Chief Minister here, Health Minister here to inaugurate this function. And we have really lot of scope for us here, as we have trained and efficient professionals to carry on with this work, and we have got undergraduate and postgraduate students also here, courses here run for this similar fertility center, which will enhance their knowledge, because while teaching we will acquire more knowledge and we will make this a successful one. Sprout has been the fresh feather in the cap of our department, and which will really work with ethics and with sophisticated gadgets and other things. We will assure you that we'll be able to render good services to the community with greatest care and
at an affordable cost. This is very important. And to conclude this, I would like to say that Sprout is scoring over the other standalone ART centers. In which way? We have everything under a single roof, one roof. All the other disciplines which are going to support our fertility department, and this is not present with the standalone ART centers. That is the greatest advantage, and we will make the maximum use of this and see to it that this mission is going to be a successful one. Thank you very much. Thank you, madam. எங்கள் வேந்தரையா இட்ட வித்தே எங்கள் இதயத்தின் சொத்தை எதிலும் புதிது எதிலும் வித்தியாசம் காண்பதெல்லாம் புதிது இனி காணப்போவதும் புதிது வித்தியாசத்திற்கே வித்தியாசம் காட்டும் எங்கள் விருட்சகமே எறும்பும் எங்கிடுமாம் எனக்கில்லை உனது சுறுசுறுப்பு என்று உன் நிழலும் உன்னை கண்டு அச்சப்படுமாம் உன் ஓட்டத்திற்கு என்னால் ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை என்று அறிவியல் ஆராய்ச்சி இந்த வார்த்தையே பலருக்கு அலர்ஜி. ஆனால் உனக்கு மட்டும்தான் இந்த வார்த்தையை கேட்டாலே புதிய எனர்ஜி. அதற்கு சான்று தரவரிசை பட்டியலில் நீ தம் கல்லூரி தாங்கி பிடிப்பது. வேலை வாங்குவதில் இரண்டு ரகம். ஒன்று கரும்பில் சாறு விழுவது போன்று, மற்றொன்று பூவில் வண்டு தேர்ந்தெடுப்பது போன்று. நீயோ பூவுக்கும் நோகாமல் வண்டுக்கும் வலிக்காமல் எங்களை அரவணைத்து செல்கின்றாயே. மருத்துவம், கல்வி, ஆராய்ச்சி, ஆளுமை என அனைத்திலும் தனித்தலை கொண்டிருக்கும் எங்கள் இயக்குனரும் எங்கள் வேந்தரின் தவப்புதலுமான மருத்துவர் தீபக் சார்களை நடைபெறுகின்றது. ரொம்ப நன்றி. Good morning. Warm welcome to our chief guest of honor, dignitaries on the dais, faculty, all eminent scholars from our institution, and the press and the media. So at the outset, whatever we want to do at Savita, our ultimate aim is we need to be one of the best institutions in the world. That's the ultimate goal, and that we're very clear about it. And to become best institution in the world, there are multiple parameters. That is, one on the how do we do research. Next is how do we translate newer technologies in education and patient care. And for a medical college, the backbone of all our training is patient care. So from the beginning, our hospital has never been about revenue or profit generation. We give 5,000 to all the patients who get admitted. If anybody wants for patient funding, we have given unlimited funding. There have been babies in neonatology, we have given 4 lakhs for a single patient also. And so ultimate aim enna engagitta vara student should be the best doctor when they graduate out. Adukku we need good training. So similarly in the Sprout or infertility ஆரம்பிக்கிறோம். இங்க செய்யற சென்டர் வந்து should be the best center அப்படிங்கிற ஆசையில தான் ஆரம்பிச்சோம். அது டிசைன்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக்கா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா பண்ணோம், பட் நல்லா பண்ணோம். ஏன்னா டெஃபினட்டா வந்து எவ்வளவு சீப்பா கொடுக்க முடியுமோ அது கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய எய்ம் ஆல்சோ. அண்ட் அந்த மருந்து இது இந்த பேசிக் காஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தவிர நம்ம ப்ரொசீஜர் சார்ஜஸ் we are not going to charge at Sprout. It is going to be all the procedures will be free. It's only whatever consumables need to be bought. So ultimately, இப்போ இந்தியால வந்து we are at Tamil Nadu, we are the third best medical college as per NIRF ranking. During COVID times, we were the top 5 hospitals for COVID treatment, for treating in the private sector, as awarded by the Ministry of Health at the union level. And inga CMC ku appuram highest cases we saw for COVID at a particular point of time. That
So ultimately our services are our backbone. We are very keen that நாளைக்கு ஒரு சஃப்தர்ஜங் மாதிரியோ இல்லை ஒரு 10,000-20,000 பேஷண்ட் வரணும், this should be the place. யார் வந்தாலும் நல்ல குணமடைஞ்சு போகணுங்கிறது தான் எங்களுடைய பர்சனல் விஷ். அண்ட் எங்களுடைய எய்ம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கிராஜுவேஷன் ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் பேஷண்ட்டுடைய தேவைகளையும் ரெண்டையும் சேர்த்து இணைப்படைஞ்சா ஸ்டூடெண்ட்டும் படிக்கிறத படிச்சுக்குவாங்க, பேஷண்ட் கிடைக்கிறதும் கிடைச்சிடும். ஸோ அல்டிமேட்லி we are a training center. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரவுட் வச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து எங்களை நம்பி வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும், எங்களை நம்பி வர பேஷண்ட்ஸும் நல்லா இருக்கணும். ஸோ எல்லாமே நல்லா அமையணுங்கிறதுக்காக we worship the Lord and we thank the guests for honoring this August program. We really hope that the center becomes one of the best centers in the world. We want people from all over the world to come here for training. That is the level we want to grow. Researchலையும் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் வந்துட்டு இப்போ ஹார்வர்ட் எல்லாம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ். அவங்க வந்து 30,000 பேப்பர் give or take போடுறாங்க. That is the number of publications they do. This year we are almost up to 15,000 papers இப்போ current trend. So and this is the highest in the country. We are higher than any other institution in the country when it comes to volume of publications. And quality of publication Q1 paper mattum pathina again we are the highest. We have crossed over 600 Q1 papers in 6 months itself. Adum migaperi number because Q1 is all highly cited paper, very researchers order. And we are bringing foreign collaborators here. Foreign yaar top ipo enga students solli tharade vande nee padikrina idhula yaar world number 1 avangaloda சேர்ந்து எப்படி வேலை செய்யலாம், because collaboration is the need of the hour for the day. And similarly the Sprout Center le vandu collaborations kondu vandu whatever newer techniques are there, we should be the first to bring it to India, because technology transfer panita and knowledge dissemination, that is our primary goal. So enga mission la vandu if more and more people get involved, automatically the prices will come down for the whole country. So these are our goals, and once again I welcome everyone for this August gathering. Thank you so much. Thank you very much, sir. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, said Nelson Mandela. Founded on the principles of excellence, innovation and inclusivity, Savita Institute of Medical and Technical Sciences stands as a testament to our founder and chancellor Dr. N.M. Veerayan sir's vision and unwavering commitment to advancing knowledge, empowering future generations by setting benchmarks when it comes to medical education, research and community service. May I please request Dr. N.M. Veerayan sir, our beloved chancellor, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுதில் நீங்கள் அனைவரும் கூடியிருந்து இவ்வளவு ஆர்வத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது பற்றி எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அதுவும் நமது சாதனை புரிவதற்கென்றே பிறந்திருக்கின்ற நமது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்திருப்பது மிகச்சிறந்த எங்களுடைய அப்ரூவலை காட்டுறது. அதே போல் எங்களுடைய பகுதியைச் சேர்ந்த நான் அவர்களுடைய பகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர், மாநில தலைவர் திரு செல்வப்பிரதம் அவர்கள் வந்திருப்பதும் எங்களுக்கு மிகுந்த வளர்ச்சி. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி அமைந்தால் அதை சுற்றி இருக்கின்ற ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மினிமம் எல்லா மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்குது. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டாலேயே எல்லாம் செய்ய முடியாது, அதனால கவர்மெண்ட்லேருந்து ப்ரைவேட்லேயே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம இது பார்த்துட்டிங்கனாக்க உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் இதை பொறுத்து நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு வர பேஷண்ட் எல்லாம் புவர் பேஷண்ட்ஸ், அவங்க வந்து ப்ரைவேட்டை பார்க்குறதுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே இல்லைன்னா அவங்கெல்லாம் அங்கே தான் போகணும். கவர்மெண்ட் எத்தனை பேர் தான் காக்க முடியும். ஆனால் எங்களுடைய எய்ம், இந்த மருத்துவக் கல்லூரி ஆரம்பித்தவனுடைய எய்மை என்னன்னாக்கா,
நம்ம இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி திஸ் வில் பி தி பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். அதான் எங்களுடைய இது. எங்களுக்கு வேறு பிஸ்னஸ் கிடையாது, வேறு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நாங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதில்ல, வேறு எந்த தொழிலும் செய்யறதில்லை. எங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும், என்னுடைய பெண், பையன், மருமகன், மருமகள் எல்லாருமே இன்டு திஸ் ஆல் ஆர் இன்வால்வ். காலையில் 8 o'clock பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆல் வில் பி ஆன் த ஸ்டேஜ். யாருமே லேட்டாக தான் வரமாட்டான். 8 மணிக்கு வந்தால் சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்கேயே பார்த்துட்டு டோட்டலாகவே இன்வால்வ் இந்த எஜுகேஷன் செக்டர். அதனால என்ன மேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டென்டல் காலேஜ் டெய்லி 3000 பேஷண்ட்க்கு மேலே வராங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட அவ்வளோ வரமாட்டாங்க, அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து எங்களுடைய கவனிப்பு, சேவை இதை முன்னிட்டு தான் வராங்க. அதனால இதுவும் வந்து அதை விட பெட்டராக இருக்க வேணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை. அதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம். அந்த இதனால தான் கடந்த ஈராண்டுகளுக்கு முன்னால் தானியான ஒரு சிறுமிக்கு முகச்சிதைவு நோயினால் விட்டு எங்கெங்கேயோ போய் பார்த்தாங்க. அது 6 வயசுலேருந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் பார்த்துட்டு வராங்க. எங்கேயும் அதனால பண்ண முடியல. அந்த குழந்தைய வந்து எல்லா குழந்தையும் கூடவும் சேர்த்துக்கல. அதனால் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேங்குது, நின்றுச்சு. இது எப்படியும் நமது தமிழக முதல்வருடைய காதுக்கு சென்றடைந்து அவர் தமிழக முதல்வர்கள் அந்த நம்ம லோக்கல் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்லி இங்கே ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கன்னு சொல்லி அவங்க போய் கேட்குறாங்க. நாங்கள் எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டோம், சவிதாவை பார்த்தா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு சொல்லி, அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை. உடனே அதை வைத்து முதல்வர்கள் நம்ம மருத்துவமனைக்கு எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சுட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுங்க, நான் இது பண்ணிக்கிறேன். நாங்கள் அதை வச்சு அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்லா ட்ரீட் பண்ணி கொடுத்தோம். அந்த நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, அது ஏதோ சின்ன சிறுமி, அதுக்கும் முதலமைச்சருக்கு எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது. ஆனால் அதுக்காக சிட்டியிலேருந்து அந்த குழந்தைய வந்து 2-3 முறை வந்து முதலமைச்சரே வந்து பார்த்து போனாங்கிறப்போ எனக்கே தொண்டை கட்டுது. அவ்வளவு ஒரு நல்ல உள்ளமிட்ட நல்ல முதலமைச்சர். அந்த குழந்தைக்கு பண்ணும்போது ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு முதல்வர்களுக்கே ரொம்ப திருப்தி அடைந்து எல்லாத்தையும் சொன்னார். அது இல்லாமல் திருநெல்வேலியில் அந்த அவங்க பொதுக்கூட்டத்திலேயே இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் உங்களை அங்கே சவிதா காமிச்சுட்டேன், சவிதா வந்து அவ்வளோ பண்ணி இந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போகுது, எல்லா வேலையும் செய்யுது, இவ்வளோ நல்லா இருக்கு நாங்களாம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்ட்டு ரொம்ப பாராட்டி பேசுகிறாங்க. அதெல்லாம் அது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். என்ன நம்ம எத்தனையோ சேவை செய்யலாம், அது வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதே மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்டும் வர எல்லாமே ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் போகிறது. ஒருத்தருக்கு ஒரு இது இருக்காது. எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஃபீட்பேக் பார்க்குறோம். யார் என்ன சின்ன குறைகள் சொன்னாலும் இது பண்ணோம். நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஒரு பேராமெடிக்ஸ் வந்து பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு நம்மளுக்கு தட்டுத்தடு மாதிரி அங்கேயும் போகிறதா இங்கே போகிறதான்னு இருக்கக்கூடாதுக்காக கூடவே போயிட்டு டாக்டர் காட்டி என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன கன்சல்டேஷன் பண்ணுவோம் பண்ணி வாசல் வரைக்கும் கொண்டு விட்டுட்டு தான் போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சேவை வந்து இலவசமாக நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த சேவையெல்லாம் வந்து உங்களுடைய பயமாக தான் நாங்கள் இத்தனை பேஷண்ட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க. இந்த சேவையை நாங்கள் தொடர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த லோக்கலில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மிக சிறந்த ஒத்துழைப்பு அவங்க இருக்கிறதுனால தான் எங்களால் மேலும் செய்ய முடியுது. எங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி உருவாகவும் இருக்குது. ஆகவே இந்த சென்டரும் வந்து நிச்சயமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா வரும். இந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை. நம்ம மருத்துவமனைக்கு எல்லாரும் வரணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை. அது கடவுளெல்லாம் நிறைவேற்றி ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய நன்றி வணக்கம். Thank you, sir, for always being a guiding light in all our endeavors. If your action inspires others to do more,
Dream more, learn more, and become more, then you are a leader, said President John Quincy Adams. Honorable Thiru K. Selvaperunthurai sir, President of Tamil Nadu Congress Committee, Member of Legislative Assembly, Sriperumbudur constituency, has dedicated his life to public service, tirelessly advocating for the welfare and progress of our state. Under his astute guidance, initiatives in education, healthcare and infrastructures have flourished, benefiting countless lives across Sriperumbudur constituency. Today we are privileged to have you amongst us, sir. Without further ado, I invite Honorable Thiru K. Selvaperunthurai sir to share his insights and thoughts on this momentous occasion. இந்த கருத்தரிக்கும் மையத்தின் திருவிழாவுக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிறுவனத்தின் வேந்தர் டாக்டர் என்.எம். வீரையன் அவர்களை, திறந்து வைத்து சிறப்புரையாற்ற இருக்கின்ற நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் மா. சுப்பிரமணியம் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ப்ரோ சான்சலர் டாக்டர் தீபக் நல்லுசாமி அவர்களை, மருத்துவத்துறையின் டீனாக இருக்கின்ற திருமதி மருத்துவர் குமுதா அவர்களை, திரு பொன்னம்பலம் அவர்களை, மருத்துவர் திரு சௌந்தரராஜன் அவர்களை, திரு சொர்ணா சேதுராமன் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திருப்பெரும்புதூர் பேரூராட்சியின் தலைவர், ஒன்றிய குழுவின் தலைவர் திரு கருணாநிதி அவர்களை, திரு கோபால் அவர்களை, இங்கே இருக்கின்ற மருத்துவ பெருமக்களை, பெரியோர்களை, சவிதா நிறுவனம் ஒரு மருத்துவ புகழ்வாய்ந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே பூந்தமல்லியில் சவிதா டென்டல் காலேஜ் ஆரம்பித்து இந்த வளர்ச்சி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பரிணாம வளர்ச்சியாக மக்களிடம் ஒரு புகழ்பெற்ற வேந்தராக இந்த பகுதியில் அவர் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் மென்மேலும் அவருடைய பணிகள் சிறக்க எங்கள் தொகுதி மக்களின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக ஒவ்வொரு மருத்துவமனையும், குறிப்பாக மருத்துவக் கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள், தனியார்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு குறிக்கோளோடு ஆரம்பிக்கிறார். பிறகு அது ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் போது எந்த தவறுகள் இருந்தாலும் வருடம் அதை சரி செய்து கொண்டு மக்களால் போற்றப்படுகின்ற மருத்துவமனையாக அது மாறிவிடுகிறது. எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவனாக இருந்தாலும், ஆளுமை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும், கடைசியில் தன்னுடைய உடம்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் நாட வேண்டிய இடம் மருத்துவர்கள், மருத்துவமனை. அவர்களிடம் தான் தன்னை ஒப்படைக்கிறார்கள். கடைசியாக அவர்கள் தான் காப்பாற்றுகிறார்கள் அல்லது முயற்சி செய்கிறார்கள், சிறந்த அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார்கள். இதில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால், சாதாரண ஒரு மருத்துவர் அவருடைய வயது கடந்து முதிர்ச்சி ஏற்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு அவர் இறக்கின்ற தருவாயில் அந்த மருத்துவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது இவர் ₹1 மருத்துவர், ₹2 மருத்துவர், ₹5 மருத்துவர், கட்டணம் இல்லாமல் பார்த்த மருத்துவர் என்பது சாமானிய பீப்புள், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே குவிகிறார்கள். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த கலியுகத்தில், இந்த நூற்றாண்டில் இப்படிப்பட்ட மருத்துவர்கள் நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிறார்களா என்ற பெருமைப்படுகின்ற வகையில் இருக்கும். குறிப்பாக கடந்த மாதம் குகானந்தம் ஒரு மருத்துவர் காலமாகிவிட்டார். அதற்கு மாண்பு முதலமைச்சரும் சென்றிருந்தார், சட்டமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நானும் சென்றிருந்தேன். பார்த்தால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் எங்கு பார்த்தாலும் வரிசையாக நிற்கிறார்கள். அவருக்கும் இவருக்கும் என்ன சொந்தம், என்ன பந்தம், என்ன உறவு என்பதே தெரியவில்லை. மாண்பு முதலமைச்சர் வந்து போயிருக்கிறார். அவர் சாதாரணமாக சென்னை மாநகராட்சியில் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மேயராக இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு மருத்துவ அதிகாரியாக, ஹெல்த் ஆஃபீஸராக இருந்திருக்கிறார். அவருக்கு கடைசியில் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஏதோ ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பணியாற்றி கொண்டிருந்திருக்கிறார், இறந்து விடுகிறார். சாதாரண மக்களும் வருகிறார்கள், பெரிய எழுத்து மக்களும் வருகிறார்கள், அதிகாரிகளும் வருகிறார். இந்த தேசத்தினுடைய சிறந்த முதலமைச்சராக இருக்கின்ற நம்முடைய முதலமைச்சரும் அங்கே வருகிறார். இதுதான் ஒரு மருத்துவ பணியில எவ்வளவு பெரிய நிறுவனமாகட்டும், எவ்வளவு பெரிய பண வசதிகளோட கடைசி காலத்தில் இந்த மக்கள் எல்லாம் அவரை அங்கீகரிக்கிறார்கள. உங்களை போன்ற மாமனிதர்கள் இந்த தேசத்தில் இல்லை என்று, அதுதான் உண்மையான ஒரு மனிதருக்குள்ள அங்கீகாரம். அந்த அங்கீகாரத்தை தான் நம்முடைய வேந்தராக இருக்கின்ற வீரையனும் அதில் இடம்பெற்றிருக்கிறார். அவரும் அவருடைய சிறந்த பணியை பாராட்டி
பகுதி மக்களின் சார்பாக நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய ஆட்சி 3 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. எல்லா துறையிலும் இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டும் ஆட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கடைசி ரேங்கில் இருந்த துறைகள் எல்லாம் இப்போ முதலில் வருகின்ற அளவுக்கு சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் இந்த மக்களை நேசிப்பது, நம்முடைய மண், நம்முடைய மக்கள், நம்முடைய மாநிலம். இதை தவிர வேறொன்றும் தெரியாது. இந்த தாரக மந்திரத்தை வைத்து பணியாற்றுகிறார்கள். ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். திட்டம் தீட்ட வேண்டும் என்றால் நிதி தேவை இருக்கிறது, நிதியை ஒதுக்குகிறார்கள். இதோடு ஆட்சியாளருடைய பணி முடிந்து விடவில்லை. திட்டத்தை தீட்டி நிதி ஒதுக்கினால் அந்த நிதி சரியான முறையில் பயன்படுத்துகிறதா கண்காணிக்க வேண்டும். கண்காணித்து அந்த திட்டம் 100% தரமாக செயல்படுத்துகிறதா அதை கண்காணிக்க வேண்டும். பிறகு அதை திறப்பு விழா வரை கண்ணும் கருத்தமாக தொடர்ச்சியாக அதை கண்காணித்தால்தான் வெற்றியாளராக மாறுகிறார். அப்படிதான் 3 ஆண்டுகளாக நம்முடைய ஆட்சி நடந்தக்கூடிய ஒரு பெருமைக்குரிய ஆட்சிக்கு சான்றிதழ் எல்லா இடங்களிலும் இந்தியாவில் இல்லாத அளவிற்கு மக்கள் ஒரு சான்றிதழை வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார். குறிப்பாக நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சொல்லவே வேண்டும், ஓடிக்கொண்டே இருப்பவர், துரத்தி கொண்டே இருப்பவர், வேலை வாங்கி கொண்டே இருப்பவர். அவர் சட்டப்பேரவையில் புள்ளிவரத்தோடு பேசும்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமைகள் நம்முடைய தமிழர்களாக இருக்கிறார் என்ற பெருமைப்படும் அளவிற்கு அவர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். நான் பொதுக்கணக்கு குழு தலைவராக இருக்கிறேன். அப்பொழுது எல்லா மாவட்டத்திற்கும் சுற்றுப்பயணம் போது குறிப்பாக இந்த மருத்துவத்துறை தான் நாங்கள் முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்வோம். அங்கே பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் மருத்துவர்களாகட்டும் பொதுமக்களாகட்டும், போன மாதம் தான் நம்முடைய அமைச்சர் சர்ப்ரைஸ் விசிட் வந்து போனார், இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போனார் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா ஒரு கண்காணிப்பில் எல்லா மருத்துவமனைகளும் கிராமத்திலிருந்து நகரங்கள் வரை அதை எப்படி பாதுகாத்து சரியான முறையில் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் அங்கு இருக்கின்ற ஊழியர்களும் பணி செய்கிறார்களா என்பது. இந்த நடவடிக்கை தான் மாநிலத்தினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுகிறது. எல்லா துறையிலும் அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். 2 கண்கள் அரசுக்கு என்று சொல்வார்கள், ஒன்று கல்வி, இன்னொன்று மருத்துவம். இந்த 2 தான் தமிழ்நாடாகட்டும் எந்த மாநிலமாகட்டும். இப்பொழுது மூளைச்சாவடைந்தவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய உறுப்புகளை தானம் செய்தால் அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என்று அன்று முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார். மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரோ மாவட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரியோ சென்று அவர்களுக்கு மலரஞ்சலி செலுத்துவார்கள். இதற்கு பிறகு ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி நம்முடைய மாநிலத்திலிருந்து வேறு ஒரு மாநிலத்தில் இது இப்பொழுது அந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள். இதெல்லாம் தான் ஒரு புதுமை. எப்படியெல்லாம் நம்முடைய மக்களை பாதுகாக்க முடியும், காப்பாற்ற முடியும் என்பதற்கு பல முன்னுதாரணங்கள், சாட்சிகள் இன்னும் நம் கண் முன்னால் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றன. நிறைவாக உங்களுடைய பணி தொடர வேண்டும். நீங்கள் டென்டல் காலேஜ், பல் மருத்துவமனை ஆரம்பித்து, கல்லூரி ஆரம்பித்து, பிறகு மருத்துவமனை, பிறகு என்ஜினியரிங் பொறியியல் கல்லூரி, பிறகு சட்ட கல்லூரி, தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த கல்வி பணியில பெரிய அளவில் நீங்கள் ஈடுபட்டு இன்னும் ஆலம்பரம் போல் உயர வேண்டும், வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய தொகுதி மக்களுக்கு உங்களிடம் இன்னும் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் இந்திய அளவில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரி எடுத்துக்கொண்டால் சவிதா மருத்துவக் கல்லூரி NIRF அந்த ஸ்டாண்டர்டில் 18வது இடம் வந்திருப்பதாக அறிகிறேன். நான் 181 நினைச்சிருந்தேன். அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன், டாக்டர் பிரதான் கிட்ட 181 இல்லைங்க 18 கண்டார். அப்புறம் மீண்டும் அதை பார்க்கும்போது பார்த்தா 18. இதெல்லாம் ஒரு வியப்புக்குரிய விஷயம். நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இந்த தேசத்தில் 18வது மருத்துவக் கல்லூரி, டென்டல் காலேஜில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய மெடிக்கல். இதெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரியது, பாராட்டுக்குரியது. உலக அளவில் முதன்மை கல்லூரியாக இருப்பதெல்லாம் வரவேற்கத்தக்கது, பாராட்டுகள். இன்னும் நீங்கள் வெற்றியாளராக மாற வேண்டும். சாமானியாக இந்த தொகுதியுடைய பிரதிநிதி என்றவர் மீண்டும் வைக்கும் கோரிக்கை, இன்னும் எதிர்பார்ப்பு கிராம மக்களுக்கும் சுற்று வட்டார மக்களுக்கும் இருக்கிறது. நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொல்லி எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று பேரும் புகழோடு இந்த நிறுவனம் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அன்று அரங்கநாதன் சுரங்கப்பாதையில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் தன் தோளில் துண்டி போட்டு காரில் ஏறி கையசைத்த போது, வா வா என் கடல் உடன்பிறப்பே என்று உன்னையே அழைத்தார் போல் என்று எண்ணி 70களில் கழகத்தின் கடைநிலை தொண்டனாய் களமிறங்கிய எங்கள் மாண்புமிகு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை உள்ளத்தில் உண்மை கொண்டு, உழைப்பினில் உறுதி கொண்டு,
எண்ணத்தில் துணி கொண்டு எல்லோரின் மனதிலும் இடத்தை கொண்டு முற்பொழுதில் சென்னையின் மேயர் என்ற பதவி கொண்டு முனைப்புடன் பணியாற்றும் எங்கள் மாண்புமிகு மா சுப்பிரமணிய அவர்களை, இயற்கை உன் வாழ்வை சின்ன பின்னப்படுத்திய பொழுதும், பேரிடர் உன் முட்டியை சிறு சில்லாய் உடைத்த பொழுதும் முடங்கி போகாமல் நான் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ என பாரதியின் வீரவரிக்கு ஏற்ப தீயாய் உழைத்து உடலை திடப்படுத்திய எங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமானை, ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று போகும், நரைவந்து சேரும், நடை தடு மாறும், ஆனால் உனக்கு மட்டும்தான் அது விதிவிலக்கு. ஆண்டுகள் ஏற ஏறதான் உமக்கு மனது வலிமையாகிறது, உடல் திடமாகிறது. முட்டி உடைந்து நடக்கவே முடியாது என்ற மத்தியிலே மராத்தான் பல ஓடி மகத்தான சாதனை படைத்தவர் நீ, மராத்தான் வீரர் நீ. ஆகத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றாய், எங்கள் அடிமனதில் அடிக்கூடி இட்டுக் கொண்டிருக்கின்றாய். இதனால் இவன் முடிப்பான் என அறிந்து அதனை அவன் கண் விடல் என வள்ளுவின் வாக்கிற்கேற்ப மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தளபதியின் இதயத்தில் இடம் பிடித்து தளபதியின் வழிகாட்டுதல் பேரில் தலையாய் பணிபுரியும் எளிமையின் இருப்பிடமே, உண்மையின் உறைவிடமே, உழைப்பின் உறுதுணையை மாசில்லா எங்கள் மா சுவே சவிதா பல்கலைக்கழகம் கழகத்தின் சார்பாக மன்றம் அழைக்கின்றோம். மனம் திறப்பீர். குழந்தையின்மையால் தவிக்கின்ற தம்பதியருக்கு உதவுகின்ற நோக்கோடு புதிய சேவையை தொடங்கி வைக்கும் இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருப்பவர்களை வரவேற்று சிறப்பித்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரியின் முதல்வர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் குமுதா அவர்களே, அறிமுக உரையாற்றி வைத்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் ஜெயஸ்ரீ அவர்களே, சிறப்பான தலைமையேற்று ஒரு நிகழ்த்தி வைத்திருக்கின்ற வேந்தர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் என்.எம். வீரையன் அவர்களே, ஒரு நிகழ்த்தி வைத்திருக்கின்ற இணைவேந்தர் இக்கல்லூரியின் இயக்குனர் பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் தீபக் நல்லசாமி அவர்களே, பல்வேறு கருத்துக்களை மிக சிறப்பாக எடுத்து சொல்லி இந்த தொகுதியின் தேவைகளையும் இங்கே குறிப்பிட்டு பேசி மிக சிறப்பான வகையில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் தலைவர், தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய பண்பாளர் செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, இறுதியாக நன்றியுரையாற்றவிருக்கிற மருத்துவர் பொன்னம்பலம் நமச்சிவாயன் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் பெருமக்களே, மருத்துவம் சார்ந்த களப்பணியாளர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற திருப்பெரும்புதூர் தலைவர் திரு கருணாநிதி அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய என் கோபால் அவர்களே, தண்டலம் ஊராட்சி மன்றத்தின் தலைவர் திரு சசிகுமார் அவர்களே, துணைத் தலைவர் திரு வேலாயுதம் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற திரு சொர்ணா சேதுராமன் உள்ளிட்ட முன்னணி தலைவர் பெருமக்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் சவுந்தரராஜன் அவர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் துணை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்ளும் சிறப்பான வாய்ப்பை பெற்றேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் 2021 டிசம்பர் திங்கள் 18ஆம் தேதி மேல்மருவத்தூரில் ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை தமிழகத்திற்கு அர்ப்பணித்தார்கள். இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 என்கின்ற ஒரு திட்டம் அந்த 2021 டிசம்பர் திங்கள் 18ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. அந்த திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டில் எங்கே எல்லாம் அதிக அளவில் விபத்துகள் ஏற்படுமோ அந்த விபத்துகள் ஏற்படுகிற இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு ஏறத்தாழ 500 இடங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் என்று கண்டறியப்பட்டு அந்த விபத்து நடக்கிற இடங்களுக்கு அருகில் இருக்கிற தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏறத்தாழ 697 தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் அந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு விபத்துக்குள்ளானவரை கொண்டு வந்து மருத்துவமனையில் சேர்த்து முதல் 48 மணி நேரத்தில் சிகிச்சை அளித்தால்
அவர்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வரை அரசு தரும் என்கின்ற அந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. அந்த திட்டம் தொடங்கி இன்றைக்கு 2.5 லட்சத்திற்கும் மேலானவர்கள் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். 225 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அரசு அந்த திட்டத்திற்காக செலவிட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒரு 1.5 லட்சமாவது பயனாளி இந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்று தெரிந்தவுடன் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்த மருத்துவமனைக்கு வந்து 1.5 லட்சமாவது பயனாளியை நேரில் பார்த்து அவருக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகள் தந்து மருத்துவ உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற மருத்துவமனையை பாராட்டி செல்லும் வாய்ப்பு அன்றைக்கு கிடைத்தது. இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்திருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இங்கே பேசிய பெருமதிப்பிற்குரிய திரு வீரையன் அவர்களாக இருந்தாலும், பெருமதிப்பிற்குரிய திரு நல்லசாமி அவர்களாக இருந்தாலும், இந்த மருத்துவமனையின் சிறப்புகளை, இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்புகளை மிக சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மிக சிறந்த மருத்துவ கல்லூரிகளில் ஒன்று என்கின்ற அளவிலும், அகில இந்திய அளவிலும் ஒரு புகழ்பெற்ற கல்லூரிகளில் ஒன்று என்கின்ற அளவிலும் இந்த கல்லூரியும் கல்லூரியின் மருத்துவமனையும் மிக சிறப்பாக இங்கே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் மட்டுமல்ல, காலையில் நானும் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு செல்வ பிறந்தகை அவர்களும் இங்கே இருக்கிற வரவேற்பறையில் அமர்ந்திருந்த நேரத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியோடு அங்கே எடுத்து சொன்னார்கள். பொதுவாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளை திருப்திப்படுத்திவிட முடியாது. மக்கள் அவர்களிடத்தில் தான் அதிகமான கோரிக்கைகளை தினந்தோறும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் சபீதா மருத்துவமனையின் சேவை மிக சிறப்பாக இருக்கிறது என்று பொதுமக்கள் பாராட்டுகிறார்கள் என்று மகிழ்ச்சியை எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த மருத்துவமனை என்பதும் மருத்துவக் கல்லூரியின் சேவை என்பதும் சிறப்பானதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சான்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாகவே அகில இந்திய அளவில் மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு தேசிய அளவில் 97 என்கின்ற அளவிலே இருந்திருக்கிறது. 1 லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்குமானால் அதில் 97 குழந்தைகள் இறந்து போகிற ஒரு நிலை என்பது அகில இந்திய அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது 55, 60, 70 என்று கடந்த 7-8 ஆண்டுகளாக இருந்து வந்தது. ஆனால் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்த துறையில் செய்து கொண்டிருக்கிற அளப்பரிய சாதனைகளின் விளைவாக இந்த ஆண்டு அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை 45.6% குறைந்திருக்கிறது. இந்திய அளவிலான அந்த விகிதம் என்பது 97 என்றிருந்தாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை 45.6 இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னால் உலக மக்கள் தொகை தினத்தை அனுசரிக்கிற போது நான் அன்னைக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் சொன்னேன், இந்த 45.6 கூட மிக விரைவில் அந்த பூஜ்ஜிய நிலையை அடைவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு செய்யும் என்கின்ற வகையில் அன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். இதை சொல்வதற்கு காரணம், இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற அந்த அரசு மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் தனியார் மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இன்றைக்கு இந்த சாத்தியமாக ஆகியிருக்கிறது. பொதுவாக இந்த கருத்தரிப்பு என்பதில் இன்றைக்கு கருத்தரிக்க முடியாமல் போகிற அந்த காரணங்கள் என்பது நாம் பல காரணங்களை பார்க்கிறோம். உடற்பயிற்சியின்மையால் அதிகரித்து வருகிற உடல் பருமன், உணவு பழக்க வழக்கங்களினால் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள், இவைகள் எல்லாம் கருவுறாமைக்கான காரணங்களாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே அந்த வகையில் WHO என்று சொல்லப்படுகிற உலக சுகாதார மையம் இன்றைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரை கருத்தரிப்பின்மை பாதிப்பு 3.9% இருப்பதை சொல்லுகிறார்கள். ஆனாலும் இந்த மலட்டுத்தன்மை என்று வந்தால் இதை பெண்களும் ஆண்களும் தான் சமமாக பங்களித்திட வேண்டும். அதற்கு காரணமானவர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கிற போது ஆண்களையும் சொல்ல வேண்டும், பெண்களையும் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் மலட்டுத்தன்மை என்று வந்துவிட்டால் யாரை அதிகமாக காரணமாக சொல்வார்கள் என்றால் பெண்களை மட்டுமே இதில் காரணமாக சொல்வார்கள். அதனால் பெண்கள் இன்றைக்கு அதற்கான முழு சுமைகளையும் தாங்கி சமூகத்தில் இழிவு, மன அழுத்தம் போன்ற அதே போல் உறவுகள் பிரித்து போதல் போன்ற பல்வேறு பாதிப்புகளை இன்றைக்கு பெண்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
எனவே இந்த நிலையில் அந்த பெண் சமூகத்திற்கு ஒரு விடியலாக இந்த செயற்கை கருத்தரத்தல் மையங்கள் என்பது அவசியமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பெருமதற்குரிய செல்வ பெருந்தகை அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் மருத்துவர்களிடத்தில் சொன்னார், கடந்த காலங்களில் எல்லாம் இந்த கருத்தரிக்காமல் இருப்பதற்கு கருத்தடைக்கு நடவடிக்கைகளை அதிகரித்து வந்தோம். செயற்கை கருத்தரித்தலுக்கு இப்பொழுது நாம் முக்கியத்துவம் தர தொடங்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார். அதற்கான உண்மையில் அதற்கான காரணத்தை நான் முதலே சொன்னேன். அந்த உடற்பயிற்சியின்மையும் இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களும் இன்றைக்கு கருவுறாமைக்கான காரணங்களாக இருந்து வருகிற இந்த நிலையில் இதற்கான மருத்துவம் என்பது அவசியமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே கருவுறாமைக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றிற்கு முழுமையான மருத்துவ தீர்வு காண்பது என்பது இக்காலகட்டத்திற்கு அவசியமான ஒன்று. இது ஏதோ தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் இருந்து வருகிற ஒரு பெரிய அளவிலான பிரச்சனை. இங்கே குழந்தையின்மை கருவுறுதல் பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ART தொழில்நுட்பம், அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ், ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் இந்த மருத்துவமனையில் இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான செயற்கை கருத்தரித்தல் மையம் ஒன்று இன்றைக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் நான் நிறைய செயற்கை கருத்தரித்தல் மையங்களை பார்த்திருக்கிறேன். இங்கே அதற்கான அமைப்பு நானும் பெருமதிப்புக்குரிய செல்வ பெருந்தகை அவர்களும் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது அது ஆபரேஷன் தியேட்டராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது அந்த கருமுட்டைகளை பாதுகாக்கும் அந்த மையமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஆய்வகமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த வருகிற தாய்மார்களை விசாரிக்கிற அந்த இடமாக இருந்தாலும் சரி, இவைகள் எல்லாம் அமைத்திருக்கிற விதத்தை பொறுத்தவரை அநேகமாக தமிழகத்திலேயே ஒரு முதன்மையான மாடல் செயற்கை கருத்தரத்தல் மையம் இங்கே இப்போது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம். இங்கே எனக்கு முன்னால் தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற சகோதரி சொன்னதை போல தமிழகத்திலும் கூட இன்றைக்கு ஏராளமான செயற்கை கருத்தரத்தல் மையங்கள் இருக்கிறது. அதில் வருத்தத்தோடு சொல்லுகிற அளவுக்கு ஒரு சில செய்திகளும் கூட இருக்கிறது. ஏற்கனவே நான் ஒரு 4-5 செயற்கை கருத்தரத்தல் மையங்களை அரசின் சார்பில் நடவடிக்கை எடுத்து மூடியும் இருக்கிறேன். அதற்கான காரணங்களை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள். சேலத்தில் ஒன்று, ஈரோட்டில் ஒன்று, ஒசூரில் ஒன்று, திருவனந்தபுரத்திலும் கூட ஒன்று. இப்படி 4-5 செயற்கை கருத்தரத்தல் மையங்கள் மூடப்படுவதற்கான காரணங்கள் அதை மீண்டும் இங்கே விலக்கிக் கொண்டிருப்பது என்பது அவ்வளவு நாகரிகமான விஷயமாக இருக்காது. என்றாலும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு வணிக ரீதியாக செயற்கை கருத்தரத்தல் மையங்கள் இன்றைக்கு பெருகி வருகிற சூழலில் இங்கே நம்முடைய பெருமதிப்புக்குரிய இணைவேந்தர் பேசும்போது சொன்னார், முடிந்த அளவுக்கு விலை, அதாவது ரொம்ப செலவு குறைவாக அந்த எங்களுடைய பரிசோதனைகளை எல்லாம் இலவசமாக நாங்கள் செய்யவிருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியினை சொன்னார். இப்போது அரசின் சார்பில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு கூட இந்த செயற்கை கருத்தரத்தல் மையங்களின் மூலம் ஏழை எளிய மகளிருக்கு இந்த கருத்தரித்தலுக்கான அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று சொன்னதற்கு பிறகுதான் சென்னையில் எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையிலும் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையிலும் 2 இடங்களில் அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்தோம். அந்த அறிவிப்புக்கு ஏற்ப இப்பொழுது 6,08,00,000 ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடந்த ஜூன் திங்கள் 7ஆம் தேதி நான் எழும்பூரில் இருக்கிற மருத்துவமனையில் ஒரு மையத்தை திறந்து வைத்தேன். அந்த மையத்தை திறந்து வைக்கிற போது கூட மருத்துவர்கள் எல்லாம் சொன்னது, இது இலவசமாக செய்யவே முடியாது, மிக பெரிய அளவிலான பொருள் செலவாகும், நாம் ஒவ்வொரு செயற்கை கருத்தரித்தலுக்கும் ஏராளமான நிதி செலவிட வேண்டியது வரும், எனவே ஒரு குறைந்தபட்ச நிதியை அரசின் சார்பில் அறிவிக்கலாம் என்றார்கள். நான் மறுத்து சொன்னது, இது முழுமையாக ஏழை எளியவர்களுக்கு பயன்படுகிற மையமாக இருக்க வேண்டும், ₹1 கூட வாங்காமல் இதை இலவசமாக செய்வதற்கு நாம் தமிழ்நாட்டில் இதை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னேன். இது அரசாங்கத்தின் சார்பில் வேறு மாநில அரசுகள் எங்கேயாவது நடத்துகிறதா என்றால் சண்டிகரில் ஒன்று இருக்கிறது, டெல்லியில் ஒன்று இருக்கிறது, மகாராஷ்டிராவில் ஒன்று இருக்கிறது. 3 மாநிலங்களில் மாநில அரசுகளே நடத்துகிறது. மாநில அரசுகள் 3 இடங்களில் நடத்துகிறது, எய்ம்ஸ் போன்ற மருத்துவமனைகளிலும் இருக்கிறது என்றாலும் இந்த 3 மாநில அரசுகள் நடத்துகிற அந்த இடங்களிலும் கூட ஒரு கருத்தரிப்பு சுழற்சிக்கு ஏறத்தாழ 2,50,000 ரூபாய் வரை செலவாகிறது அரசாங்கத்தின் சார்பில் நடத்துகிற அந்த இடங்களிலே.
எனவே அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பேருக்கு ஏறத்தாழ 7 to 10 லட்சம் ரூபாய் வரை அரசாங்கத்தின் சார்பிலேயே செலவழிக்க வேண்டிய அந்த சூழல் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்தியாவிலேயே 1 ரூபாய் கூட செலவில்லாமல் அரசு மருத்துவமனைகளில் இதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வகையில் 2 இடங்களில் திறப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு ஒன்றை திறந்து வைத்திருக்கிறோம். பெரிய அளவிலான வரவேற்பு இருந்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய எதிர்கட்சியின் தலைவர் திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். கடந்த மானிய கோரிக்கையில் கூட கோவை மற்றும் சேலத்தில் 2 இடங்களில் இந்த ஆண்டு புதிதாக 2 செயற்கை கருத்தறுத்தல் மையங்களை உருவாக்குவதற்குரிய முதற்கட்ட பணிகள் செய்யப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறோம். ஆக தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மிக விரைவில் இன்னும் 1-2 ஆண்டுகளில் 4 மையங்களில் செயற்கை கருத்தறுத்தல் மையங்கள், இலவச செயற்கை கருத்தறுத்தல் மையங்கள் உருவாக இருக்கிறது என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெருமதற்குரிய நம்முடைய இணைவேந்தர் இங்கே பேசும்போது மிக சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார். அவரை பொறுத்தவரை இந்த கல்லூரி பல்கலைக்கழகமும் இந்திய அளவிலான புகழ்பெற்ற மையங்களாக வர வேண்டும் என்பதில் மருத்துவர் ஐயா வீரையன் அவர்களுக்கும் பெருமதற்குரிய தீபக் நல்லசாமி அவர்களுக்குமான கனவாக இருக்கிறது. அதை நிறைவேற்றியும் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் அவர்களிடத்தில் வைக்கிற கோரிக்கை, உங்களுக்கு உலகளாவிய அளவில் மருத்துவத்துறை சம்பந்தமான அந்த ஆய்வுகள் பற்றிய அந்த புரிதல் இருக்கிறது. உலகின் மிக சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுடனான தொடர்பும் இருக்கிறது. உலகின் மிக சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக உருவாக்கிட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை நீங்கள் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த வகையில் நான் அண்மையில் அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருந்த போது பாஸ்டனிலே இருக்கிற ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலும் அதேபோல் பால்டிமோரில் இருக்கிற ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திலும் 2 பல்கலைக்கழகங்களிலும் 2 முழு நாட்களை செலவிட்டேன். அந்த 2 நாட்களிலும் பல்வேறு அமர்வுகள், பல்வேறு வகையான மருத்துவ வல்லுநர்களோடு கலந்து பேசி நாமும் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம், நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், கலைஞரின் வருமுன் காப்போம், சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம், மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம், செயற்கை கருத்தறுத்தல் மையம், புற்றுநோய்க்கான ஸ்கிரீனிங் அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை அங்கே எடுத்து சொன்னேன். அந்த 2 பல்கலைக்கழகங்கள் தான் இன்றைக்கு உலக அளவில் முதலிடங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிற பல்கலைக்கழகங்கள். ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகமும் ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகமும். இந்த ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களோடு ஒரு வகுப்பில் அவர்களோடு பேசி அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும் அந்த வாய்ப்பையும் பெற்றேன். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் மகிழ்ந்தது உலகிலேயே தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படுகிற மருத்துவ சேவைகளைப் போல் வேறு எங்கும் இல்லை என்பதை யதார்த்தமாக அவர்கள் அங்கே ஒப்புக்கொண்டு மகிழ்ந்தார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற இந்த மகத்தான திட்டம், அந்த திட்டத்தின்படி இதுவரை 1,85,000 குடும்பங்கள் வீடுகளுக்கு சென்று இலவசமாக மருத்துவ சேவை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. டயபெட்டிக், ஹைப்பர் டென்ஷன், பாலியேட்டிவ் கேர், பிசியோதெரபி, டயாலிசிஸ் போன்ற நோய்களுக்கு வீடுகளுக்கே தேடி சென்று மருத்துவம் தருகிற என்ற மகத்தான திட்டம் உலக அளவில் தமிழ்நாட்டில் மிக சிறப்பான வகையில் பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு அரசு மருத்துவ சேவையாக இருந்தாலும் தனியார் மருத்துவ சேவையாக இருந்தாலும் ஒன்றிணைந்து செய்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் உலக நாடுகள் அனைத்துமே இன்றைக்கு தமிழகத்தை நேரிட்டு பார்க்கும் சூழ்நிலை வந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு ஏறத்தாழ எனக்கு தெரிந்த ஒரு 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் தமிழ்நாட்டிற்கு மருத்துவத்துக்காக வருகிறார்கள். பல்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்திற்கு வருகிற நிலை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு வளர்ந்த நாடுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அங்கே எல்லாம் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலோ, ஒரு பெட் சிடி எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலோ, ஒரு எம்ஆர்ஐ எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலோ, அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒரு டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலோ நாள் கணக்கில் வாரக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இன்னமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அது தனியார் மருத்துவ சேவையும் அரசு மருத்துவ சேவையும் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக இணங்கி அடுத்த ஒரு சில மணித்துளிகளிலேயே இந்த சேவைகளை முழுமையாக பெற முடிகிறது. அதற்கேற்ற வகையிலான மருத்துவ கட்டமைப்பு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் இந்த
சபீதா மருத்துவக் கல்லூரியின் மருத்துவ கட்டமைப்பு என்பது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாராட்டும்படியான ஒரு மருத்துவ கட்டமைப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் நம்முடைய இணைவேந்தரும் வேந்தருக்கும் அரசின் சார்பில் வைக்கும் கோரிக்கை, இப்பொழுது நீங்கள் முடிவெடுத்து அறிவித்திருக்கிறீர்கள். இது எவ்வளவு விலை குறைவாக, அதாவது செலவு குறைவாக இந்த சேவையை எங்களால் வழங்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைவாக வழங்குவோம் என்று அறிவித்திருக்கிறீர்கள். உண்மையில் இது மிகப்பெரிய அளவில் பாராட்டக்கூடிய ஒன்று. காரணம், ஏழை எளியவர்களுக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் அளித்துக் கொண்டிருக்கிற மருத்துவ சேவைகள் மக்களை கவர்ந்திருக்கிறது, மக்கள் பிரதிநிதிகளை மகிழ்வித்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இந்த சேவை, இந்த செயற்கை கருத்தரித்தலை முடிந்த அளவு குறைவாக செய்யும் போது நிச்சயம் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் உலக அளவில் பாராட்டும்படியான ஒரு அமைப்பாக மாறுவீர்கள். அதற்காக இன்னமும் இந்த வெளிநாடுகளில் இருப்பதை போல அவருடைய அந்த ஆலோசனைகளையும் இந்த ஒரு MOU மூலம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஹார்வர்டாக இருந்தாலும் ஜான் ஹாப்கின்ஸாக இருந்தாலும் இது போன்ற பல்கலைக்கழகங்களில் செயற்கை கருத்தரித்தலுக்கு இன்னமும் அதாவது செலவு குறைவாக இந்த சேவையை எப்படி வழங்கிட முடியும் என்பதை நீங்கள் அதில் கூர்ந்து அவர்களோடு பேசி அதன் மூலம் இன்னும் அதற்கான காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது கூட நாம் கடந்த வாரம் நாங்கள் சென்ற அந்த பயணத்தின் மூலம் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை ஜான் ஹாப்கின்ஸோடு போட்டிருக்கிறோம். அதாவது தொற்றா நோய்கள் அதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், பேஷண்ட் சேஃப்டி அதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், டயபெட்டிக் அதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஜான் ஹாப்கின்ஸ் மூலம் போட்டிருக்கிறோம். எனவே அந்த வகையில் நம்முடைய சபீதா பல்கலைக்கழகம் உலகில் மிக சிறந்த மருத்துவ விற்பனர்கள், குறிப்பாக இந்த துறையில் சிறந்த விளங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆலோசனைகளை பெற்று அவர்களின் மூலம் நீங்கள் இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பை உருவாக்கி உங்களின் மூலம் இன்றைக்கு அரசு மருத்துவ சேவைக்கு இது மாதிரியான அதாவது ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமை பொறுத்தவரை நீங்கள் இங்கிருந்து தருகிற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்கி தர வேண்டும். ஏற்கனவே தமிழக அரசு வேளா போன்ற மருத்துவமனைகளோடு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்காக இன்றைக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறோம். அப்போலோ போன்ற மருத்துவமனைகளோடு குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை போட்டு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். எனவே எதிர்காலத்தில் மிக விரைவில் உங்களால் இப்பொழுது தொடங்கப்பட்டிருக்கிற இந்த அமைப்பின் மூலம் நீங்கள் செயல்படுத்துகிற அந்த செயற்கரிய செயல்களை தமிழக அரசு மருத்துவத்துறைக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வகையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை போடுவதற்குரிய சூழலை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த சூழலில் கேட்டு இந்த மிக சிறப்பான ஒரு சேவையை இங்கே தொடங்கி இருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் வீரையன் அவர்களுக்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய தீபக் நல்லசாமி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனம் திறந்த பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் வீரையன் சார் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார், மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த ஒரு குழந்தையின் முக சிதைவு அதை சீர்படுத்திய விதமும், அது பேசும்போது அவருடைய கொஞ்சம் விட்டிருந்தால் அழுதிருப்பார். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளை அவர் இங்கே மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னார். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவருடைய இந்த நலனிலும் அக்கறையும் மருத்துவ சேவை செய்து கொண்டிருப்பதில் கிடைக்கிற அந்த மகிழ்ச்சியும் உங்களுக்கு இருப்பதை, மனிதாபிமான அந்த உணர்வு உங்களுக்கு இருப்பதை பார்த்து, அது நானாக இருந்தாலும் பெருமதிப்பிற்குரிய செல்வ பெருந்தகையாக இருந்தாலும் நிச்சயம் இது ஏழை எளியவர்களுக்கும் பெரிய அளவில் சேவையாற்றும் ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது என்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.